मैं चाहांगा जी पिछे नु इनू खिंच लो जी ऊपर नु आराम ना डिग ना जाए आराम नाल बोले सोनिहाल जग आसरा गुरु ओट नु ए सिंबल किताब मिलिया जिहदे बारे डिटेल छोड़े मैं तुहाडे नाल गल करांगा जी। बोले सोनिहाल जग आसरा गुरु ओट असी संगतां दे आशीर्वाद दे नाल पिछले साल 2 अक्तूबर नूं अखंड पाठ साहब रख के गुरुद्वारा ग्रेड कैलाश तो इस दी शुरुआत की सी और जग आसरा गुरु ओट जिसनूं शॉर्ट फॉर्म च जागो पार्टी कहा जाता, जग आसरा गुरु ओट जथेदार संतोख सिंह पूरा इहदा नाम है। अज खुशी की गल है कि पहला पड़ाव कि गुरुद्वारा इलैक्शन डायरैक्टर ने अज जदों ये सिंबल सानू परसों अलॉट किया, इस वेले ये 6वीं पार्टी है, ये 6वीं पार्टी है जिहड़ी गुरुद्वारा इलैक्शन डायरैक्टर को रजिस्टर्ड है इलैक्शन लड़न वास्ते। अज तो पहले 5 पार्टियां सन, ये 6वीं पार्टी है। मैं समझदा कि असी जिहड़ा मिशन लैके चले हाँ वो मिशन लैके चले हाँ नीहां तो लीहां तक। इहदा जे मैं लीहां जिहड़ियां ने या नीहां जिहड़ियां ने, नीहां दे उत्ते एक इमारत खत्म हुंदी है, एक इमारत बनती है। नीहां दे उत्ते जदों ड्राइंग बोर्ड के उत्ते लीहां खिंचिया जांदियां ने तो इमारत खड़ी हुंदी है, उहदे वास्ते एजुकेशन की जरूरत बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन लिए किताब चाहिए है। ये जिहड़ा सिंबल सानू असी चुनिया है, इसनूं बड़ा सोच समझ के असी ये सिंबल नूं लिया है। इस तो बाद साडी पार्टी का मुख मंतव गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ है। मैं समझदा कि गुरु ग्रंथ साहब नूं जदों चलनी लगी है तो उस तो पहले एजुकेशन की लोड़ है, उस जबान की लोड़ है, उस जबान वास्ते भी किताब को जाना पएगा। जे असी धर्म प्रचार की गल कर लीए, धर्म प्रचार के जिहड़े विद्वानी ने, जिहड़े ज्ञानी ने, उन्होंने किनिया किनिया थीसिस या जिन्हों ने नहीं भी बेसिक पढ़ाई की, उन्होंने भी मैं समझदा वो धार्मिक किताबां ते वो पोथी साहब पढ़े ने, जिन्हों तो पढ़न तो बाद उन्होंने धर्म की एजुकेशन लई वो साडे एजेंडे ते है। साडे एजेंडे ते एजुकेशन है और एजुकेशन मैं समझदा कि उस तो बगैर कोई डेवलपमेंट, मैं डेवलपमेंट जदों गल कर रहा, मैं उदों गल कर रहा गुरु नानक साहब के फलसफे की भी कि नाम जपो, वंड छको, किरत करो। मैं समझदा किरत करन वास्ते फिर तुहानूं एजुकेशन की लोड़ है, सानूं किताब की लोड़ पैगी। नाम जपण वास्ते सानूं एजुकेशन की लोड़ पैगी, एजुकेशन होनी चाहिए है, सानूं किताब को जाना पएगा। असी एजुकेशन की गल कर रहे हैं। जे अज दस्तारां वाले सानू IPS IRS IFS IAS नहीं नज़र आते क्योंकि साडी कौम ने एजुकेशन नूं एजेंडे ते नहीं लिया। हाल तक तुसीं यहूदियां नूं देख लो, यहूदियां ने, इजराइलीज़ ने किवें एजुकेशन नूं एजेंडे ते लिया। 40 लाख बंदा मरण तो बाद भी सैकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए सी यहूदी, लेकिन अज दुनिया के राज करते हैं, अपना मुल्क बना लिया। अमरीका की पावरफुल डेमोक्रेसी उन्होंने अगे खलो नहीं सकती और दुनिया की सब तो वड्डी मैं समझदा वां इंडस्ट्री सोने का भाग कढ़ना अज यहूदियों का काम है। असी 1984 की लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई भी कित्थे जाके लड़नी पैनी है, वो कोर्ट कचहरिया च लड़नी पैनी है। और जदों कोर्ट कचहरिया च गए तो जे जिहड़ियां टीमां लाइयां उन्हां कोल एजुकेशन सी ते वो कामयाब होए और कामयाब होए 35 साल बाद। इसलिए 35 साल बाद सज्जन कुमार अंदर जाता, 100 बंदे अंदर जाते रहे क्योंकि जेडे पहले साडे तो बैठे सी एजुकेशन उन्हां कोल भी सी लेकिन नीयत नहीं सी 1984 की लड़ाई लड़न की। मैं समझदा
कि ये जिहड़ी सिंबल दी जिहदी मैं गल कर रहा किताब दी, एक किताब सानू हर स्टेज के उत्ते सानू इहदी जरूरत पेगी। तुहाडे सामने है कि 1984 की लड़ाई हले बाकी है। मैं पास्ट परफॉर्मेंस की गल करा, तुहाडे सामने 1984 की यादगार है, तुहाडे सामने विडोज नूं पेंशन लगाई सीगी। मैं अज गल कर लवां 186 केस असी सुप्रीम कोर्ट च जाके एक जिहदे सार अपने गुरलाट सिंह सीगे, सार गुरलाट सिंह वालों और साडे वालों एक केस पाया गया सी। उस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और जस्टिस ढींगरा दी SIT बनी। 186 केस असी खोल के दिते, लेकिन अखीर वो बंद होए। अज तुहानूं दस रहे हैं कि गवर्नमेंट कोलों असी कामयाब हो गए हैं कि वो दोबारा उन्होंने केसिस के उत्ते एक कमेटी बनन जा रही है, क्योंकि जस्टिस ढींगरा ने आख्या कि मनु जिहड़े सबूत चाहिए सी वो प्रोवाइड नहीं होए। मैं समझदा कि 2 सालों के विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेवारी सी कि ये 186 जिहड़े केसिस सीगे इहदी पैरवाई की जाती। जे मैं इशारतन गल कर लवां सुल्तानपुरी दी, कि सुल्तानपुरी दे विच 90 तो उत्ते बंदे जिहड़े ने उन्होंने 5 साल की कैद हुंदी है, और जदों 5 साल की कैद हुंदी है वो हाई कोर्ट जाते हैं कि सानू माफ़ी दी जाए, तो हाई कोर्ट का जिहड़े जज ने वो आखते ने कि 5 साल की कैद इन्हों हुई है लूटिंग, आर्सन, दुकानां तो लुट्टण दी, लुट खो करन वास्ते। पर उत्थे 105 बंदा मरिया, वो 105 लाशां कित्थे ने? वो 105 लाशां जिहड़ियां ने उन्होंने कतल भी ना लोगों ने किया। इन्हां दे 5 साल जिहड़ी इन्होंने एप्लीकेशन लाई है कि माफ़ होनी चाहिए, ये बजाय इन्हां ते 302 के परचे होने चाहिए सी। पुलिस मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन मिली है, और उस दिन वायदा किया सीगा कि असी ये जिहड़े 86 बंदे ने, 80 तो उपर बंदे ने, इन्हां ते 302 बनवावांगे, असी ये केस लड़ांगे। अफसोस की गल ये अज की कमेटी के थले ये सारे जमानत लैके बाहर हो गए। मतलब वो कहते ना कि दूबे गए चौबे छब्बे होने, चौबे गए छब्बे होने, दूबे होके आए। मैं पूछना चाहना ये केसा की पैरवाई क्यों नहीं की, कि इन्हों फायदा देना चाह रहे हैं? ये सारी चीज़ जिथे कमिटमेंट उथे एजुकेशन, और जिथे एजुकेशन है उथे तुहानू फिर किताब की लोड़ पेगी। सज्जन कुमार का केस आंदा है, निरप्रीत कौर जिहदे च गवाह है, उथे वकील ही नहीं पेश हो रहा। ये तो उस दिन दुष्यंत दवे अगर हिम्मत ना करता तो मैं समझदा वां वो केस भी साडा खत्म सी। मैं वापस अपने टॉपिक ते आ जावां। सिख इतिहास दे विच असी पिछले समय दे विच जिस तरीके नाल 550 साला गुरु नानक पातशाह की तैयारी शुरू की सी, या असी 350 साला दसम पिता की, या असी बंदा सिंह बहादुर होरां दी 300 साला शहीदी शताब्दी की गल कर लवां। मैं समझदा जिस तरीके नाल प्रोग्राम किए तुहाडे सामने है, कदी इंडिया गेट के उत्ते, कदी प्रधानमंत्री इंडोर स्टेडियम च मोदी साहब आ रहे 25,000 सिखा, कदी दिल्ली तो ट्रेनां लैके असी 5,000 बंदे नूं उस स्थान ते लैके जाने पटना साहब की पावन धरती ते जिथे गुरु साहब का जन्म होया सीगा 5 जनवरी 2017, जिस दिन उत्थे वड्डे समागम पटना साहब की धरती ते मनाए गए सीगे। वो इतिहास नूं समझण लई, अपनी पीढ़ी तक ले जाण लई फिर आपां नूं किताब दे लड़ लगना पएगा, सानू किताब कोल जाना पएगा। जे मैं गल कर लवां इतिहास दे विच ही कि किसी नूं पता सी लाल किले ते की होया सी? ये तो पता सी कि लाल किले तो 9वें पातशाह नूं शहादत का हुक्म होया सी। ये पता सी लाल किले तो बंदा बहादुर ते उहदे 740 सिंघां नूं शहादत का हुक्म होया सी, उहदे बच्चे दा, उहदे जरनैलां दा शहादत का हुक्म होया सी। ये नहीं पता सीगा कि 1783 च सिख जरनैलां ने बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, तारा सिंह घेबा जी, महा सिंह शुकर चक्किया जी, इन्होंने लाल किला फतेह किया सी। और उही निशानदेही जिहड़ी उस वेले बाबा बघेल सिंह जी ने इतिहासिक गुरुद्वारियां दी कीती, एक गल याद रख लेना, इतिहास लिखिया जाएगा। इतिहास ये होएगा कि जदों सिख जरनैलां ने दिल्ली फतेह की सी, गुरुद्वारा साहब नहीं सीगे इत्थे। ये निशानदेही बाबा बघेल सिंह ने जदों सिखां ने आके केसरी निशाल चलाया, उस वेले निशानदेही हुई। और उसदे बाद एक समा आया जथेदार संतोख सिंह दा कि जिन्हां ने ये गुरुद्वारियां जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां जमीनां ते सन
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਪਰਮਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਨੇ 20-20, ਕਿਤੇ 4-4 ਕਾਲਜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਨੇ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ 1975 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। 1975 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਗਿਣ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਗਹਿਣੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਐਮਸੀ ਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 1973 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ का बेटा। मैं समझदा वां ये वापस वो फुलवाड़ी गुरु नानक दी इकट्ठी करेगी, ये जागो जग आसरा गुरु ओट इकट्ठी करेगी। एक किताब का सिंबल ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਫੋਨ ਆਏ ਰਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 1900 ਚ, ਮੈਂ ਫਿਰਿਸਤ ਗਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 6, 8, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਰਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਲੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਸਰਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਕੇ ਨੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 21 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 6 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਔਰ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ, ਚਿੱਟਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਗੈਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 46 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੰਬਰ 1।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਨੇੜਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਟੇ ਪਰਮਟ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਮਐਲਏ, ਤਿੰਨ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, तो कहते की ने, कहते ने कि सीए के विरोध के करके हम इनका बाइकआउट कर रहे हैं, हम 4 इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मेरा सवाल है, तुसी सीए दे हक च वोटां पा के आए हो पार्लीमेंट दे विच, बाहर आके कहंदे हो असीं विरोध कर रहे हैं। तुहाडे बदले नीतीश कुमार, ओ की ना उन्हां दा जनता दल किहड़ा है, यूनाइटेड जनता दल, ओ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀजेपी कि जो हमारा विरोध कर रहे थे सीए का, आज सबसे आगे हाथ लेके फोटो खिंचाने के लिए आए। ऐसा है कि जो भी नाजायज काम किसी सिख के साथ होता है, किसी गुरु घर के साथ होता है, दिल्ली में नहीं, हमारी अरदास है जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचार्यत। एक बार इंदिरा गांधी ने सवाल मेरे फादर को किया था लंदन में, जब दस्तार पे मोर्चा लगा 69 में, जिथे भी सिख बैठा जो उधर धक्का होएगा जागो पार्टी लड़ेगी, असी लड़ांगे जी। मैं समझदा तुसी मेरी 30 जनवरी 2016 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, 2016 ਦੀ 17 ਦੀ 2017 ਦੀ 2017 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ 6ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। बोले